اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا
تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، اور رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ اللہ رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا، اور یا الہی دکھا ہم کو مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفان کے رخ بھی موڑ دیے، اور کیا لطف ہے ان کی سیرت میں، کیا لطف ہے ان کی صورت میں، جس دن سے سنا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وبارک و تعالی دی ذات اقدس واسطے، بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، شافی محشر، امام الانبیاء، فاطمہ دے بابا، آمینہ دلال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے، حضرات عزیز وقار، میرے واسطے بہت ہی خوشی اور پرمسرت موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے گناہگار نو اتھے ممبر تے کھڑے ہوندہ موقع دیتا، اور اتنے نورانی چہریاں دی زیارت کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو اللہ، میں جو کچھ بیان کراں تسی سنو، میرے سمیت ساڑھے سارے وہاں سے ذریعہ نجات بنا، مل کے کہہ دیو آمین۔ اللہ جمعہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا، اللہ قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات میں نبی پاک علیہ السلام دی صحیح احادیث تاڑے سامنے پیش کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ساری زندگی عمل کردہ رہا، توجہ کرنا، جو بندہ ساری زندگی کوئی عمل کردہ رہا، ان دا نتیجہ آخر تے نکل آئے گا جدو بندے دی موت ہوندی، جدو بندے دی موت واقع ہوندی۔ ہون کہو گے بھی اے عجیب کی گل ہے، نبی پاک دا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑے بندے دی موت چنگی ہو گئی وہ بندہ جنت سے داخل ہو جائے گا، اور جیڑا بندہ مرن لگیا رب نو ناراض کر کے مر گیا، رب دی نافرمانی کردے کردے مر گیا، دنیا تے اپنی آکڑ لوگاں نو وکھاندے وکھاندے مر گیا، فرمایا ادھروں جان نکلے گی ادھروں جہنم دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ دعا کرو اللہ سانو سب نو اس حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت نو نبی پاک دے تو جامع کوثر دا جام نصیب فرما۔ اور میں جا کچھ بیان کرا، اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد رہبر اور رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز نہیں آئی مل کے درود پڑھنا ہے، مسنون پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے، بخیلی دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा बंदा एक बार दरूद पढ़दा है नबी पाक दा सही फरमान जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी च एक दफा दरूद पढ़ लेंदा है अल्लाह ताला उस बंदे ते अपनी 10 रहमतां नाज़िल कर देंदे ने 10 बंदे दे गुनाह माफ कर दिते जांदे ने 10 दराजात बुलंद कर दिते जांदे ने अल्लाह अल्लाह आओ मैं जड़ी हदीस पेश कीती है मैं तर्जमा सुना देवा इन्नमल आमालु बिल खवातीन फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया तो जान लग्या अपने आखिरी सफर की तैयारी करता रहा अपने आखिरी कबर वाले घर की तैयारी करता रहा अपने रब नूं राजी करके दुनिया तो गया अपने रब की फरमा बरदारी करदा करदा दुनिया तो चला गया नेकियां करदा करदा दुनिया तो चला गया फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा पहला एजाज देवांगा बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल कर देवांगा दूसरे नंबर ते उन्होंने नबी पाक दे नाल ते नबी पाक दे सहाबा दे नाल जन्नत च अल्लाह मुकाम अता कर देवांगा अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सही फरमान है ये जनाब सहीहुल बुखारी दी हदीस है तवज्जो करना मैं 3 बात अर्ज करनियां ने वक्त थोड़ा है पर शॉर्टकट करांगा जनाब बात समझ आ जावे पहले नंबर ते जन्नत जान वास्ते अपने गुनाहां नूं माफ करने वास्ते पहले नंबर ते अल्लाह ताला दी मोहब्बत ते अल्लाह ताला दा खौफ दिल दे अंदर मौजूद होना चाहिए दूसरे नंबर ते नबी पाक दी मोहब्बत होनी चाहिए तीसरे ते आखिरी गल सुन लो दुनिया तो जान तो पहले कबर की तैयारी करनी है दुनिया तो जान तो पहले अपने अमाल अच्छे करने ने दुनिया तो जान तो पहले जनाब किसी का बदला चुकाना है चुका दईए दुनिया तो जान तो पहले किसी का कर्जा देना है दे दईए आओ पहली गल की तरफ आने आओ सहीहुल बुखारी दी हदीस है एक नबी पाक फरमाते ने एक बंदा है जनाब मर लग्या अपने बच्चों को कहता है ऐ मेरे बेटा जदों मैं मर जावा तवज्जो करना ऐ मेरे बेटा जदों मैं मर जावा जदों मेरी लाश जरा मेरी रूह निकल जावे तुसी एक काम करना है मैं जिम्मेदारी लगा के जा रहा वा बच्चे आख्या जी अब्बा जी हुक्म करो असी मनन वास्ते तैयार आओ ये कहंदा जदों मैं मर जावा मेरी लाश लकड़ा दे अंदर रख के साड़ देना मेरी लाश वग लगा देना मेरी लाश साड़ के उनका जनाब चूना बना के उनकी स्याह बना के समुंदर दे अंदर बहा देना ताकि मेरी लाश का नाम निशान न रहे अल्लाह अल्लाह ये बेटे कहन लगे अब्बा जी असी मुसलमान आओ सानू ऐसा काम जेब नहीं देंदा सानू नबी पाक दी नाफरमानी जेब नहीं देंदी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है लक्कड़ जनाब अपनी लाश नूं साड़ना नहीं है ये कहन लगा जितनी गल मैं करना पियावा ताड़ा काम इहदे ते अमल करना है अल्लाह नूं मैं आपे जवाब दे लवांगा अल्लाह अल्लाह एक दिन ऐसा होया वो कुदरत दे जनाब उनका वक्त पूरा हो गया वक्त पूरा हो गया मौत का छापा पै गया इधरों जान निकल गई है इधरों जनाब इनकी रूह निकल गई है इधरों बेटिया ने आख्या जनाब साडे अब्बे दी एक नसीहत सी जदों मैं मर जावां मेरी लाश लकड़ा दे नाल अग लगा देनी है जदों मैं मर जावां मेरी लाश नूं रख के अग लगा दिया जे इस वास्ते असीं नबी जनाब अपने बाप दी नसीहत नूं पूरा करना है अपने बाप दी दसी हुई बात नूं पूरा करना है अल्लाह अल्लाह इन्हां की कीता इन्हां लकड़ा रखियां ने अपने बाप की जनाब अग ला छड़ी लाश नूं सवा बना के ये जनाब दरिया के अंदर बहा छड़ी गई बहा दी ये जनाब लाश का नामो निशान भी नहीं रहा नबी पाक फरमाते ने कल वो बंदा रब की बारगाह के अंदर पेश होएगा अल्लाह की बारगाह के अंदर आएगा अल्लाह फरमान गया बंदिया तू मेरी नाफरमानी करके आया है तू दुनिया ते मेरी नाफरमानी की है अज मैं तेनू अपनी जन्नत के करीब भी नहीं जान देंगा अज तेनू मैं अपनी जन्नत तो महरूम कर लवांगा हाय अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा ये रो के कहन लगा अल्लाह तेनू तो पता है मैं बड़ा गुनाहगार सा अल्लाह तेनू मालूम है मैं बड़ा खताकार सा अल्लाह तू जानने मैं बड़ा सयाकार सा अल्लाह तू दिला दे राज जानने मैं बड़ा गुनाहगार सा मैनू कबर दे अजाब तो बड़ा डर आंदा सी मैनू बड़ा डर आंदा सी कबर दे अंदर हिसाब देना पै जाना है ते मैं गुनाहगार जब बंदा कबर दे अंदर हिसाब नहीं सी दे सकदा अल्लाह दी कसम मेरे जिस्म दे अंदर ताकत नहीं सी मैं गुनाहगार बंदा कबर दे अंदर सवालों का जवाब दे रहा अल्लाह मैं बड़ा
बड़ा गुनाहगार सा, मैं तां क्या कि मेरी लाश नूं साड़ दिया जे, ना मैं कब्र च जावांगा ना मैं तो सवाल किया जाएगा। अल्लाह फरमान के बंदिया मैं तो दिलों के राज जानना वा, मैं तो दिलों के भेद जानना वा। मैनू पता सी तू मेरे खौफ की वजह तो अपनी लाश नूं साड़िया है, मैनू मालूम है मेरे खौफ की वजह तो अपनी लाश नूं ज़ाया कीता है। अज मैं तेनू तां वास्ते इत्थे बुलाया है ताकि तू बोल के सारे जन्नतियां नूं दस देवे, ताकि तू ऐलान कर देवे, सारियां दे ज़हन च शक शुबाना रह जावे। अल्लाह 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 फरमान के कीती ते मेरी ना फरमानी है, पर मेरे डर की वजह तो कीती है, कीती मेरी ना फरमानी है, पर तेरे दिल के अंदर मेरा खौफ जरूर सी। जा मैं ऐलान करना वा, मैं बगैर हिसाब तो तेनों अपनी जन्नत दा वारिस बना छड़िया है, बगैर हिसाबो किताब तो जन्नत दा वारिस बना छड़िया। ये हो गया अल्लाह दा खौफ दिल के अंदर होना चाहिए। एक ऐसा वक्त दुनिया च आने वाला है, और मुसलमान एक वक्त तेरे ते आने वाला है, एक वक्त ऐसा मेरे ते आने वाला है, या असी बुढ़ापे तो पहले दुनिया तो चले जावांगे। कोई एक्सीडेंट की मौत मर जाता हो, कोई हार्ट अटैक की मौत मर जाता हो, कोई जनाब चलदे चलदे जनाब किसी हादसे का शिकार हो जाता हो, या कोई बुढ़ापे के अंदर पहुँच जाता है। एक बंदा है जनाब बुढ़ापे के अंदर पहुंच गया है, ये जनाब अपने रब नूं कहंदा है अल्लाह मैनू मेरे पुत्र भी छड़ गए, मैनू मेरिया बेटियां भी छड़ गईयां, अल्लाह मैनू मेरी औलाद भी छड़ गई, मैं बेआसरा वहां बेसहारा वहां, मैं बड़ा गुनाहगार हूं अल्लाह, मैं बड़ा खताकार हूं अल्लाह, मैं बड़ा सयाहकार हूं अल्लाह, मैं सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, मैनू चैन नहीं आ रहा, मैनू कब्र दे खनेरियां तो बड़ा डर लगदा पिया है, मैनू कब्र दी जनाब पहली रात तो बड़ा खौफ आ रहा है, मैनू कब्र दे सजाओ लुकरा दो मुंह वाले सप तो डर आ रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ओ मुसलमानों कदी तौबा करके ते वेख, कदी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के वेखना। अल्लाह की कसम है ये दुनिया कायनात जनाब जड़ा बुजुर्ग मौजूद है, दुनिया के उत्ते जड़ा बाबा मौजूद है, इहदी जनाब 80 साल उम्र गुजर गई है, 80 साल उम्र गुजर गई। अल्लाह नूं कहंदा अल्लाह ते मेरी औलाद भी मैनू संभालदी नहीं है, अल्लाह हुण औलाद ने भी हथ खड़े कर दिते ने, ते रात नूं मैनू नींदरां भी नहीं आंदियां, गोलियां खा खा के नींदरां पूरियां करनियां पैंदियां ने, अल्लाह नींद भी नहीं पूरी होंदी भी की करां। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये जनाब रात नूं आसमान वाले मुंह करके वेखदा पिया है, तवज्जो मेरी तरफ करो ना, इंदा मुंह आसमान दी तरफ है, ये जनाब आसमान दे सितारियां नूं वेखदा पिया है, इनू नींद नहीं आ रही, इन्हें सोचा चलो यार मस्जिद से जाके 2 नफल अदा कर लवांगा, रब राजी हो जाएगा। इन्हें जनाब अपना एक हाथ अपने मोढे ते रखा है, एक हाथ दे नाल अपनी जनाब छोटी छड़ी पकड़ी है, ते लंगड़ांदा मस्जिद च तशरीफ ले आया। रात दा वेला है, ये जनाब वजू करना शुरू कर दिता, वजू करदा पे अपने हत्थां नूं धोता, अपने हथ दे गुनाह याद आ गए, अपने मुंह नूं धोता, अपने ज़ुबान ते अखां दे गुनाह याद आ गए, अपने पैरों को धोता ते पैरों के गुनाह याद आ गए, ते रोना शुरू कर दिता, रोई जाता है अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैं दुनिया ते भटकिया रह गया, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मैं दुनिया ते भुलिया रह गया। हाय अल्लाह मैं तेनू हिसाब नहीं दे सकता, मैं कब्र के अंदर सवालों का जवाब नहीं दे सकता, अल्लाह मैं बड़े गुनाह किए ने, मैनू माफ़ फरमा दे। इतनों जनाब इंदा अल्लाह की खौफ की वजह के नाल, अल्लाह के डर की वजह के नाल इहदी अखां के अंदर पानी आ गया, इहदी अखां के अंदर अथरू आ गए ने। इधरों जनाब अपने अथरूआं नूं साफ करदा पिया है, उधरों अल्लाह ने ऐलान कर दिता, ओ बाबे आ जा, तेरे पानी दा अखां दा पानी बाद च साफ करेगा, तेरी अखां दा पानी बाद च साफ होएगा, मैं अर्श वाला रहमान तेरे सारे गुनाहां नूं नेकियां च तब्दील कर देवांगा, तेरे सारे गुनाहां नूं नेकियां च तब्दील कर देवांगा। अल्लाह को अल्लाह ये हो गया अल्लाह ताला दा खौफ। एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट की तरफ आओ। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है, ओ बंदा जन्नत नहीं जा सकता, तवज्जो करना, केड़ा बंदा जिंदे दिल दे अंदर मेरे जनाब मेरी इतनी मुहब्बत ना होवे कि अपने माँ बाप भी मैं तो कुर्बान कर देवे, कम से कम इतना प्यार होना चाहिए कि माँ बाप भी नबी पाक तो कुर्बान कर दइए,
اللہ 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 توجہ کرنا جنت جان واسطے نبی پاک دا نبی پاک دی محبت نبی پاک دا پیار دل دے اندر ہونا بڑا ضروری ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جے میں جناب کوئی بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل نہیں ہوئے گا جے بندہ جنت چ جائے گا بغیر حساب تو جائے گا اون دے کول جناب نبی پاک دی سٹیمپ دا ہونا ضروری ہے نبی پاک دی محبت دا ہونا ضروری ہے تے جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت ہوندی ہے جڑے بندے دے سینے دے اندر نبی پاک دا پیار ہوندا ہے نبی پاک دی محبت ہوندی ہے نبی پاک دے بارے چاہت ہوندی ہے او اللہ تعالی اس بندے نو جہنم دی اگ چ سڑن ہی نہیں دیندا اس بندے نو اللہ تعالی کدی جہنم دی اگ دے قریب بھی نہیں جان دیندا اللہ 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 دوسرے نمبر تے نبی پاک نال محبت کرنی ہے بغیر لالچ تو کرنی ہے بغیر غرض تو کرنی ہے اللہ 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 آؤ نبی پاک دے اخلاق دی ایک مثال دیندا جاواں نبی پاک دا اخلاق کتنا پیارا نبی پاک دا جناب اخلاق کتنا اچھا ہے اخلاقی بات کرنا چاہنا وا میرے نبی دے ایک صحابی ہے مسجد نبوی دے اندر نبی پاک بیٹھے نے نبی پاک مدینہ منورہ تے تشریف فرمانے اے جناب صحابی مدینے دی گلیاں چ ٹردا نبی پاک کو لا رہے ہے دعا کرو اللہ جتنے بیٹھے نے سب نو مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرما جنہ جانا ہے او تے آکھو اللہ سب نو مدینہ دی زیارت نصیب فرما اللہ جتنے بیٹھے نے اسے سال مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرما اللہ اللہ میں تے محبت دا اظہار میں کراں گا جاواں صدقے مدینے تو سنے لال نگینے تو جاواں صدقے مدینے تو سنے لال نگینے تو او جتے ستائے نبیاں دا سلطان بڑا سونا دیتا جس نو خدا بند نے قرآن بڑا سونا اللہ 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 نے فلکاں تے بلایا سی میراج عطایا سی سونا فلکاں تے جا کے بنیا مہمان بڑا سونا اللہ 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 میں دعا کرنا وا جتنے بیٹھے نے سارن ویسے سال مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا اللہ اکبر اللہ جتنے میری تے دل دی پیاس میں پچھلے سال اللہ دی رحمت دے نال اے 19 جون دا جمعہ طائف دے اندر پڑھیا سی مکے دے اندر میرے دل سے یہ بھی آس ہے تمنا ہے اللہ میں پھر دعا کرنا وا اللہ جتنے بیٹھے نے مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ہے مسجد نبوی دی طرف جا رہے مسجد نبوی دی طرف جا رہے ہیں اللہ سانو سب نو مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرما دے اے جاندیاں جاندیاں نبی پاک کول پہنچیا صحابی دا نام حضرت جلیبیب ہے اے جناب کالے رنگ دا صحابی ہے موٹے موٹے ہونٹ نے موٹیاں موٹیاں اکھاں نے تے موٹا جا ناک تے چھوٹا جا قد ہے خوبصورت اتنا نہیں ہے اے نبی پاک کول آ کے کہندا آقا جی میری شادی نہیں ہوئی میرا نکاح نہیں ہویا میں چاہنا وا میں مرن تو پہلے پہلے نکاح کرا لوا میں چاہنا وا مرن تو پہلے پہلے دنیا تو جان تو پہلے پہلے میرا نکاح ہو جاوے تاکہ کل قیامت نو میرے کو سوال نہ کیتا جاوے کل قیامت نو میرے سوال دی پکڑ نہ ہو جاوے اللہ 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 نبی پاک نے فرمایا ہے حضرت جلیبی کیا تیرا نکاح نہیں ہویا جی جی آقا میرا نکاح نہیں ہویا فرمایا کیوں نہیں ہویا آقا جی میں خوبصورت نہیں آؤ میں تو بدصورت انسان آؤ میں چھوٹے قد دا مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا میں رنگ دا کالا وا مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا میں بس میرے چ خامیاں نے ہاں مگر میں صحابی رسول ضرور آؤ اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے نہیں آکھیا میرے کول کی لینا ہے نبی پاک نے نہیں فرمایا میں اپنی ریپوٹیشن کیوں خراب کراؤ اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہے جلیبی جا فلانے صحابی کو چلا جاؤ اندے گھر جا کے
पैगाम देवी ते रिश्ते दा सुनेहा देवी कि मैनू नबी पाक ने भेजे मैं रिश्ते दा सवाल करन आया वा। ए जनाब उठे आए ते हजरत जुलैब भी उठे ने ते सहाबी दे घर दे अंदर चले गए ने। जाके दरवाजा खड़काया ते घबराई जा रहे ने पता नहीं मैनू की जवाब मिलेगा, पता नहीं अगो मैनू की रिजल्ट मिलेगा, पता नहीं मैनू अगो रिश्ता मिलना भी है या नहीं मिलना। फिर जदों दिल दे अंदर ख्याल आ जाता नहीं मैनू नबी पाक ने भेजा है, मैनू इथों इनकारी नहीं हो सकती। अल्लाह 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 इन्हें दरवाजा खड़काया, सहाबी रसूल बाहर निकल आया। ये जनाब कहन लगा जी मैं तुहाडी बेटी दा रिश्ते वास्ते आया वा, मैं सहाबी रसूल आओ, मैं रंग दा काला वा खूबसूरत नहीं आ, पर मैनू अल्लाह दे रसूल ने भेजा है, मैनू नबी पाक ने भेजा है कि जा फलाने सहाबी को चला जा रिश्ते दा सवाल लेके। ये जनाब घबराया अंदर चला गया, अपनी बीवी दे कोल चला गया। जाके कहंदा कर्मा वालिए एक बार काले रंग दा गुलाम आया है, बाहर एक काले रंग दा सहाबी आया है, इहदे मोटे मोटे खूंट ने, इहदा नक भी बड़ा मोटा है, इहदा कद भी बड़ा छोटा है, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है मगर रिश्ते दा सवाल करता पिया है। ये कहंदा मैनू नबी पाक ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को समझ आ रही? आखो सुभान अल्लाह, सारे आखो सुभान अल्लाह। इन्हें जनाब दरवाजा खड़काया, सहाबी नू दस्या मैं रिश्ते वास्ते आया वा ते मैनू रिश्ते दी तलाश मैनू नबी पाक ने भेजा है। ये जनाब अपनी बीवी दे नाल मजाक रात कर रहे हैं, ये कर्मा वाली है रिश्ता मंगदा पिया है ते उतों नाल ही कहंदा मैनू नबी पाक ने भेजा है, मैनू पैगंबर दो जहान ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंदी बीवी ने आख्या ऐ मेरे सिर दे ताज नू आखो थोड़ा जा टाइम दे देवे, असी सोच समझ के मशवरा करके दस देवांगे, असी सलाह करके दस देवांगे, सानू थोड़ा जा वक्त दे दिता जावे। ये जनाब बाप गेट की तरफ जा रहा है, ये बाप उस जनाब सहाबी नू जवाब देने वास्ते जा रहा है। ये जनाब गेट दे कोल पहुंचया, पिछों घर दे एक कमरे के अंदरों भजदी वो बेटी निकल आई है जिंदे बेटी वास्ते रिश्ते की तलाश है, जिस बेटी के रिश्ते का सवाल किया गया है। इन्हें आवाज मारी अब्बू जी मेरी गल सुन लो, अब्बू जी मेरी एक गल सुनते जाना, मेरी एक गल सुनते जाना। इन्हें आख्या हाँ बेटा की गल है? कहन लगी अब्बा जी बड़े परेशान नजर पे आंदे हो, खैरियत होवे ना तुहाडे मुंह तो जनाब रंग क्यों उड्डे ने, क्यों इन्हें परेशान लगे फिरदे हो? आख्या बेटी एक रिश्ते का सवाल आया है, जनाब रंग दा खूबसूरत नहीं है, रंग दा भी सियाह रंग दा काला है, कद दा भी छोटा है ते खूबसूरत नहीं है, इनू मैं मोड़न जा रहा वा ते मैनू डर आंदा पिया नबी पाक ने भेजा है ते नबी पाक नाराज ना हो जाण। ये बेटी कहती अब्बा जी घबरान की लोड़ ही कोई नहीं, घबरान की जरूरत ही कोई नहीं, मैं कोई नाफरमान बेटियां वर्गी बेटी नहीं, मैं तो जिवें आखोगे उवें हाँ कर देवांगी, तुसी मेरी टेंशन ना लवो, अपने दिल का फैसला लवो। इन्हें आख्या अब्बा जी जे नबी पाक ने भेजा फिर इनू मोड़ना नहीं, जे इनू पैगंबर ने भेजा फिर इनू खाली हथ ना मोड़ो, इनू रिश्ता दे दियो मैं चली जानी हाँ, अल्लाह बरकतां ते रहमतां अता कर देवेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा इखलाक नबी पाक ने सिखाया है। बेटी ने नबी पाक नू नहीं वेख्या, बगैर वेख्या कहंदी पई है अब्बा जी जे आ गया ना नबी पाक ने कल्लिया फिर इनू मोड़ना नहीं मोड़ना। ते नबी पाक जनाब एक खड़ी है कहंदी अब्बा जी मैनू रिश्ता कबूल है, ये सोना नहीं है ते इहदे भेजन वाला तो सोना है ना, ये मैनू रिश्ता कबूल है। इत्थे कोई अल्लाह वाला मुहब्बत नाल की कहंदा है, प्यार नाल की कहंदा है, ले मुहब्बत नाल तड़प जाई सुभान अल्लाह कहंदा जावी, मैं जुमला पूरा करा सुभान अल्लाह कहंदा जावी। कोई अल्लाह वाला उस बच्ची दी जनाब लफ्ज़ां दी तर्जमानी किवें करदा है कि मुझको तस्लीम रंग है काला, हुस्न में भी मांग है, मुझको तस्लीम जिंदे दिल च नबी पाक दी मुहब्बत बसों बोले दूजा बंदा तकलीफ ना करे। मुझको तस्लीम रंग है काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो इसका, भेजने वाला तो इसका 14वीं का चांद है,
مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی مانگ گئے بھیجنے والا تو اس کا چودھویں کا چاند ہے اللہ 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 نبی پاک دی محبت دے اندر نے اپنی پسند دے باوجود اپنی ناپسندی دے باوجود اے رشتہ قبول کر لیا اللہ 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 اے ہو گئی ایک مثال دوسری مثال سن لو جیڑا بندہ نبی پاک دے نال محبت کردا ہے اور مسلمانوں ایک بات لے کے لے جاؤ ایک بات نوٹ کر کے لے جانا ایسی محبت نہیں چاہیے جیڑے اج لڑکے جناب کسی غیر محرم لڑکی دے نال عشق کردے نے اج لوگ کہندے نے اسی جناب عاشق رسول آؤ اج لوگ کہندے نے دعویٰ کردے نے اسی عاشق رسول آؤ اللہ دی قسم عاشق لفظ بڑا گستاخانہ ہے عاشق لفظ اپنی ماں واسطے نہیں بولیا جاندا عاشق لفظ اپنے رسول واسطے بھی نہیں بولیا جاندا اللہ 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 محبت کرنی ہے جویں ابو بکر صدیق نے کر کے وخائی محبت کرنی ہے جویں عمر فاروق نے کر کے وخائی محبت کرنی ہے جویں عثمان غنی نے کر کے وخائی رضی اللہ تعالی عنہ محبت کرنی ہے جویں جناب عثمان غنی علی حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے وخائی جدوں ایسی محبت کرو گے پھر رب دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے اللہ 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 سب تو بڑا اعزاز ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کرنا میری طرف توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چلدیاں اپنی کزن دے گھر چلے گئے ام ہانی دے گھر چلے گئے جا کے سوال کیتا حضرت ام ہانی کہندی ہے اے محمد میرے ویرا اے میرے نکیا ویرا مینوں ایک گل دسنا تیرے کول بڑا علم ہے میں مننی ہے تیرے کول بڑا علم ہے پر میں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں تینوں پتہ ہے میں ان پڑھ جی جاہل جی ہاں تینوں پتہ ہے میرے کول علم کوئی نہیں تینوں موجود ہے تینوں علم ہے کہ میرے کو جناب بالکل بھی علم نہیں ہے میں چٹی ان پڑھا مینوں کوئی ایسا عمل دس دے جڑی میں عمل کر دی رواں تے اللہ مینوں جناب بے شمار اجر عطا دے دے میں ایسا کوئی عمل دس دے میں چلدیاں پھردیاں کر دی رواں اللہ مینوں لا تعداد اجر عطا کر دے آقا فرماندے نے لے جے تو عمل چاہنی ہے جے تو چاہنی ہے کوئی ایسا وظیفہ دس دے وا مصیبتاں بھی دور ہو جاون غربت بھی دور ہو جاوے پریشانیاں بھی دور ہو جاون رستے بھی آسان ہو جاون تے آخری ویلے موت بھی آسان ہو جاوے لے سن لے پھر ام خانی آ چلدیاں پھردیاں ٹردیاں پھردیاں ہر وقت جناب چلدیاں پھردیاں سب جناب ہر وقت آکھیا کر سبحان اللہ ایک بار مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تو 100 واری آکھیں گی سبحان اللہ جدوں تو 100 واری سبحان اللہ دیویں گی اللہ تینوں 100 گھوڑے صدقہ کرن دا ثواب عطا کر دے گا 100 جنگی گھوڑے صدقہ کرن دا ثواب عطا کر دے گا کتنا اجر ہے اندا اجر کیتا جا سکدا ہے نہیں اندا معائنہ کیتا جا سکدا دو گلاں ہوئیاں پہلے نمبر تے اللہ تعالی دا خوف دل چ ضروری ہے دوسرے نمبر تے نبی پاک دی محبت بھی ضروری ہے اللہ 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 نبی پاک دی محبت نبی پاک نال پیار کرنا اے حلالی بیٹے دی علامت ہے حلالی خاندان دی علامت ہے جڑے بندے دے دل چ نبی پاک دی محبت نہیں ہے میں کہاں گا بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں ہے دنیا دا سب تو بڑا خنزیر ہے جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت نہیں ہے وہ جہنم دا انگارہ ہے اللہ 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 میں نبی پاک دی نعت پڑھاں گا میں نعتاں کیویں بیان کراں ایتھے میں نعت پڑھنا وا کیڑا نبی جن دی تعریفاں ایتھے سٹیجاں تے بھی ہوندیاں نے ایتھے سٹیجاں تے چڑھ کے لوگاں دے سامنے اسی کرنے آسمان تے اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر اپنے پیغمبر دی تعریف کردا ہے اپنے پیغمبر دی شان بیان کردا ہے اللہ 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 کتنیاں شاناں والا نبی کتنے مقام والا نبی میں بڑی محبت دے نال تہاڈے سامنے چند جملے رکھنا چاہنا وا جے تیری محبت دا ثبوت مل جاوے اج پتہ لگ جائے گا نبی پاک دی محبت کیڑے دل دے اندر ہے اج پتہ لگ جائے گا نبی پاک دا کنا کو پیار کردے ہو اج پتہ چل جائے گا نبی پاک دی الفت کتنی کو دل دے اندر ہے اے جڑے مسلمان بیٹھے نے جڑے کلمہ کو بیٹھے نے ایک بار مل کے کہو سبحان اللہ
है मस्जिद नहीं गूंजी, मस्जिद गूंजनी चाहिए। मिल के आखो सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साडा मदनी पीर लसानी है, मैं नबी पाक दिन हाथ में पढ़ांगा, तारीफ में करांगा। क्यों करांगा? ताकि कल नबी पाक नूं मैं आखांगा आका जी मैं नाता पढ़दा रहा वां ताड़ी मुहब्बत दे अंदर। नबी पाक फरमानगे तू नाता पढ़दा रहा, मेरी तारीफ करदा रहा। आई अज फिर बांह फड़ा ते दोवें जन्नत च दाखिल हो जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले पता लग जाएगा, जेड़ा ना बोले समझ लिया नबी पाक नाल मुहब्बत नहीं करदा। अल्लाह अल्लाह। साडा मदनी पीर लसानी मैया मीना दा दिल जानी, साडा मदनी पीर लसानी मैया मीना दा दिल जानी। जेड़ा उंगला चो चश्मे चला जावे, नाले पत्थरां नूं कलम पढ़ा जावे। ओने नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है, ओने नाल इशारे दे चन तोड़ विखाया है। मुद्दता दे दुश्मन नूं भाई भाई बनाया है, मुद्दता दे दुश्मन नूं भाई भाई बनाया है। साडा मदनी पीर लसानी मैया मीना दा दिल जानी, जेड़ा उंगला चो चश्मे चला जावे, नाले पत्थरां चो कलम पढ़ा जावे। ले मैं जेड़ा बंदा होन सुभान अल्लाह ना आखेगा, होन जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह ना आखेगा बड़ा वड्डा बदनसीब है। जुमला बड़ा प्यारा है। मक्के ते मदीने दा बाजार विखा मैनू, मक्के ते मदीने दा बाजार विखा मैनू, मक्के ते मदीने दा बाजार विखा सानू। विच ख्वाब च मदनी दा दीदार करा सानू, विच ख्वाब च मदनी दा दीदार करा सानू। हसन मदनी पीर लसानी मैया मीना दा दिल जानी, जेड़ा उंगला चो चश्मे चला जावे, नाले पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जावे। ले भाई 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ते आखिरी पॉइंट मुख्तसर वक्त के अंदर जनाब बात मुकम्मल करागा। पहले 2 काम हो गए, अल्लाह ताला दा खौफ पैदा करना है। दूजे नंबर ते नबी पाक दी मुहब्बत पैदा होनी चाहिए। तीसरे नंबर ते जनाब दिल दे अंदर कब्र दा खौफ होना जरूरी है, कब्र दा जनाब अज़ाब होना जरूरी है। ये तेरे ज़हन दे अंदर होना जरूरी है। कल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं पेश होना है, ये तेरे दिल दे अंदर ख्याल 24 घंटे मौजूद होना चाहिए है। कल एक वक्त आने वाला है, कल एक वक्त ऐसा आने वाला है, तेरे अंगूठे दे नाल अंगूठा बन दिता जाएगा, तेरी जनाब लाश नहलाया जाएगा, तेरे मुंह ते पानी भी लोग पाएंगे, तो अपने कफन दे कपड़े नूं भी सीधा ना कर सकेगा। एक ऐसा वक्त आने वाला है। ना ना वीरा मैं झूठ नहीं बोलता पिया, अल्लाह दी कसम एक वक्त ऐसा आने वाला है, कब्र दे अंदर तेनू उतारिया जाएगा, तेरे उत्ते स्लैबां रखियां जाणगियां, तेरे उत्तों मनो मन मट्टी पाई जाएगी। ओ मुसलमानों, क्या तुसी अपनी जिंदगी दे अंदर कदी अल्लाह कोलों रो के तौबा भी कीती है या नहीं कीती? साडे दिल इतने सख्त हो गए, साडे दिलां दे अंदर इतनी कड़वाहट पैदा हो गई। अज सानू खौफ नहीं आंदा, अज सानू डर ही नहीं आंदा। असी बेईमानियां भी कीती जाने आ, फिर भी असी कहने आ मैं मुसलमान आ। असी जनाब हर काम भी कीती जाने आ, हराम कारोबार भी कीती जा रहे आ, लोगों ते जुल्म भी कीती जा रहे आ, अपनी भैन दे नाल ज़्यादतियां भरावां दे नाल ज़्यादतियां कर रहे आ, फिर भी असी कहने जी मैं मुसलमान आ। उत्तों असी कहीदा जे मौलवी बख्शे गए असी भी बख्शे जावांगे, उत्तों असी कहीदा ए जग मिठे अगले किन्ने डिठा है। इवें ना आख्या कर अल्लाह। नबी पाक ने अपनी अद्धी उम्र कब्र दे खौफ दी वजह तो रो रो के गुजारी है, अद्धी उम्र नबी पाक ने कब्र दे अज़ाब तो डर डर के गुजारी है। हर वक्त नबी पाक रोंदे रहंदे, अपने सहाबियां नूं कहंदे मेरे सहाबियों मैनू कब्र दे अज़ाब तो बड़ा डर आंदा है। पूछण वाले पूछा आका जी तुसी तां जनाब गुनाहां तो पाक हो? फरमाया गुनाहां तो पाक आ, मगर जेड़ी रूह निकलन लग्या दर्द होंदी है, जेड़ी रूह
निकलन लग्या दर्द होंदी है। अगर तुहानू उनका पता लग जावे तुसी मस्जिद चो बाहर ही ना जावो। अगर तुहानू उनका पता लग जावे कि ज़्यादती करन दा की अंजाम है, दुनिया कायनात दी जनाब रब दी कसम है, तुसी अपने कारोबार ही बंद कर दिओ ते मस्जिदां च आ जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। एक कब्र च जिते सुते अल्लाह करवट करवट सकून अता फरमाओ। बड़ी प्यारी तर्जमानी करते ने। मैं इवें कहांगा वो आंदे ने जनाब अपनी भैणों का हक नहीं मारना, अपने भाइयों का हक नहीं मारना। अल्लाह अल्लाह केड़ी शेखी ते वद वद करे तू गल्ला, केड़ी शेखी ते वद वद करे तू गल्ला, होना मट्टी नाल मट्टी होगा ते तेरी ओथे अमलां दे सौंदड़े याद रखी, ओथे अमलां दे सौंदड़े याद रखी, ओथे किसे भी नहीं पुछनी जात तेरी ते मुँह पैड़ा बोलना बोल पावी। ओ वीरा मुँह पैड़ा बोलना बोल पावी, मदा फिर ना होवे मुलाकात तेरी। ओ केड़ी चीज है जेड़ी तेनू गरूर करन ते मजबूर कर दी है, केड़ी चीज है जिन्हें तेनू मान करन ते गरूर कर दिता। क्या तेनू नहीं पता तू स्पीकर च ऐलान सुनना है ओ फलाने दा बेटा फलाने दा बाप फोत हो गया, फलाने दी अम्मी फोत हो गई, फलाने दा भाई फोत हो गया। और दुनिया कायनात दे लोगों ऐसे ऐसे लोग कब्र दे अंदर लम्हे पे ने जेड़े जुमे पढ़ते रहे मगर अज कब्र च लेटे ने। अज अगर उन्हां दा वास चल जावे ओ कब्र चो बाहर आ जावन ते नेकी करदे रहन, सारी जिंदगी गुनाह ही कोई ना करन। इस वास्ते अज वक्त ते तौबा कर लो। असी बड़े बड़े गुनाह कीते ने, असी कहने जनाब फलाने बंदे दी मैं अज 4 बंदे दे अंदर खलो के बेइज्जती कर दी है, और फलाने बंदे नूं मैं झाड़ा ला के आया वा, और फलाने बंदे दी मैं ला के हाथ च फड़ा दी है। ये लग पता जाएगा जो अदालत का फैसला होएगा, जो मेरे रब की कचहरी लगेगी, जो मेरे रब ने इंसाफ करना है। एक एक थप्पड़ का बदला देना पड़ेगा, एक एक गाली का बदला देना पड़ेगा। और दुनिया कायनात दे लोगों ये दुनिया जनाब धोखे का समान है। इस महीने के अंदर 12 इतने इतने बड़े अकाबिर उलमा दुनिया तो चले गए, इतने इतने अहले हदीस जनाब, इतने इतने मुफस्सिर कुरान, इतने इतने मुफस्सिर हदीस दुनिया तो चले गए, इतने इतने मसले के देवबंद दे इतने इतने बड़े आलम दुनिया तो चले गए। क़यामत दी 20 निशानियां ने, 10 अलामत सुगरा, 10 अलामत कुबरा ने। छोटियां निशानियां सारियां पूरियां हो गई, वड्डियां अलामतां शुरू हो गई। उनदे विचों एक अलामत है कि जनाब क़यामत दे करीब इलम उठा लिया जाएगा, क़यामत दे करीब इलम उठा लिया जाएगा। उस इलम तो मुराद की है उलमाए कराम अल्लाह को चले जाएंगे, उलमाए कराम रब नूं प्यारे हो जाएंगे। आओ सुन लो मैं आखिरी बात करा तो सलाम है मेरा। अल्लाह अल्लाह मैं मुहब्बत नाल में कहना वा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नामवर बे निशा कैसे कैसे मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है
تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ میں جو کچھ سنایا تسی سنیا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آخ دیو آمین۔ اللہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا، اللہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین نہیں آخ دیو، نہ اندہ خرچہ ہے نہ اندہ پرچہ ہے، آمین آکھن لگے تسی کہاں جاندے اللہ جتنے بیٹھے نے سب دا قدم قدم چل کے نا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ سب دا مسجدہ نال پیار کرنا، تعاون کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔